Hello students, today we will be learning about sexual reproduction in flowering plants, chapter number 2. Now before going into the topic, let us revise what we have already studied in the plant kingdom. In plant kingdom, we learnt about angiosperms very briefly. Adla few important points mattu first oru vaati paathittu adukapprama we will study this chapter completely. You know very well, in case of angiosperms, the main plant body is going to be sporophyte. And always sporophytic generation is going to be diploid in nature. Here the plant is going to have true root, stem as well as leaf, and the life cycle is going to be diplontic life cycle, where sporophyte is going to be the dominant and the gametophyte is going to be recessive in nature. Here the gametophyte will be dependent on the sporophyte, and remember that gametophyte is going to be always haploid in nature, and here in sporophyte reduction division is going to take place during the formation of spores. And we know very well that from gymnosperms there will be production of two types of spores that we will call it as heterospores, where one will be microspores, another one is going to be megaspores. The microspores will germinate and it will form a male gametophyte. The megaspore is going to germinate and it will form a female gametophyte. So from here we will be learning all the events in very elaborate manner. Sexual reproduction is broadly classified into three steps, namely pre-fertilization events, fertilization as well as post-fertilization. Now, pre-fertilization events will include gametogenesis. Genesis abdina formation. So, here there is formation of male and the female gamete. Male gamete as well as female gamete, and gamete transfer is the pollination. After pollination, you will have fertilization, which includes fusion of the gametes, that is called as syngamy, and angiosperms oda unique character vanda double fertilization. So in fertilization we can also include one more point, pollen pistil interaction followed by fusion of gametes followed by double fertilization. Now last step of the sexual reproduction is the endosperm formation followed by the embryo development, and last point you know this very well. Now in case of angiosperms, flower is going to be a fascinating organ, and flower is a modified shoot. We will elaborate this little later. First let us learn about the parts of the flower. Now generally a flower is going to have four whorls, namely calyx, corolla, androecium and gynoecium. Now the individual unit of calyx is called as the sepal, and the individual unit of corolla is called as the petal. Now coming to the androecium, which represents the male reproductive structure, and the gynoecium is going to represent the female reproductive structure. Now androecium la ore oru unit vandu we will call it as stamen, which is going to include two parts, namely anther as well as filament. Now gynoecium oda oru unit vanda we will call it as carpel. Single unit of gynoecium is called as carpel, that will include stigma, style and the ovary. Now in ovary vanda bulged portion. Inside the ovary you will have ovules. Now in the mari cup shaped la irukla, we will call this as thalamus. This part is important for the false fruit, okay va, and it is cup like structure, and next vandu idu vandu stalk of the flower, we will call it as pedicel. Now regarding the first statement, flower is a modified shoot la, appo what is going to happen, we know very well during the time of flowering leaves have the ability to perceive the stimulus from the sunlight. So sunlight will fall on the leaf and the signal will be transferred to the shoot apical meristem
So instead of forming the shoot, it is going to flower a reproductive structure called as flower. Now in a shoot you are going to have, for example, இதுதான் ஒரு stem அப்படின்னா ஸ்டெம்ல வந்து மெயினாக 2 பார்ட் இருக்கும். ஒன்று வந்து நோட், another one is internode in the portion. Now during the time of flowering, what is going to happen? In the internode will get compressed or it becomes so short. அதுதான் இப்போ இங்கே இருக்குல்ல இந்த thalamus is nothing but இது வந்து ஒரு internode தான், which is highly compressed and இந்த மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஸ்டெம்மு, மொத்தமாக இதில் 4 நோடு இருக்குது, 1 2 3 and 4. இது எல்லாமே வந்து compress ஆகிடும். All the 4 nodes are going to get compressed and they will form a structure called as thalamus. இப்போது இந்த thalamusல what is going to happen? ஜென்ரலாக நோடு இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஃபார்ம் ஆகணும்? லீஃப் ஃபார்ம் ஆகணும். ஆனால் இங்கே வந்து லீஃப் ஃபார்ம் ஆகாது. இன்ஸ்டெட் you will have calyx, அப்புறமா corolla, andrecium and the gynoecium. ஸோ இதுதான் outermost calyx, outermost whorl, அதுக்கு அடுத்து followed by corolla, third whorl is the andrecium and the fourth innermost whorl தான் வந்து gynoecium. ஸோ whorls அப்படின்னா circle. That is why we are calling the flower as a modified shoot. Now in gymnosperms we learnt about microsporophyll as well as megasporophyll. Sporophyll அப்படின்றது நம்ம ஏர்லியராக படிச்சிருக்கோம்ல, ஸ்போர் ப்ரொடியூசிங் லீஃப் வந்து ஸ்போரோஃபில். ஸோ இங்கே வந்து மைக்ரோஸ்போரோஃபில் அப்படின்னா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் மைக்ரோஸ்போர்ஸ், மெகாஸ்போரோஃபில் அப்படின்னா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் மெகாஸ்போர்ஸ். அப்போது வாட் சயின்டிஸ்ட் ஆர் டெல்லிங் தட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ் மைக்ரோஸ்போரோஃபில் தான் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா andrecium. And the megasporophyll has been converted to gynoecium. Now there are 2 types of plant. Now this slide is important for the exam. There are 2 types of plant. One is monocarpic plant, another one is polycarpic plant. Monocarpic பேர்லே இருக்குல்ல, which means single. Poly அப்படின்னா more than one or many. Now this is based on the flowering condition of a plant. Monocarpic plants are the plant in which flowering as well as fruiting it's going to take place only once during the lifespan. Examples பார்த்தா புரிஞ்சிரும். For example, you have annuals like rice, all monocot. அதுக்கப்புறமா biennials like cabbage, carrot, etc. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆனுவல்ஸ் அப்படின்னா தே ஆர் கோயிங் டு லிவ் ஃபார் ஒன்லி 1 year. அதில் வந்து 6 months வந்து அவங்க ஜுவனைல் வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸில் இருப்பாங்க, அடுத்த 6 months வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸில் இருப்பாங்க. வென் வி டாக் அபவுட் பைனியர்ஸ், இவங்க வந்து எப்படின்னா 1 year வந்து 1 year வந்து வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸில் இருப்பாங்க, செகண்ட் இயர் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸில் இருக்க போகிறாங்க. வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் இவங்களோட என்டையர் லைஃப் ஸ்பேன்லேயே அவங்க ஒரே ஒரு டைம் மட்டும்தான் ஃப்ளார், தே ஆர் கோயிங் டு ஃப்ளார், தென் they are going to die. அதுதான் monocarpic plant. Now coming to polycarpic plant, இவங்க வந்து எப்படின்னா they will flower and fruit many types in their lifespan. For example, you have mango. ஸோ இவங்க இந்த மாதிரி பாலிகார்பிக் பிளான்ஸில் என்னன்னா தே வில் ஃப்ளார் மெனி டைம்ஸ். எப்போ வந்து வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸில் இருக்காங்க, எப்போ வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸில் இருக்காங்க சொல்லி டிஸ்டிங்க்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது. ஒன்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனிஷியலாக வந்து வி நோ வெரி வெல் சீட்லேருந்து வளரும் போது அவங்க ஜுவனைல் ஃபேஸில் இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறமா தே வில் பிகம் மெச்சூர், தே வில் அண்டர்கோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன், தே ஆர் கோயிங் டு flower and followed by fruiting is going to takes place. இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா this plant will not die. Instead அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட old parts வந்து replace பண்ணிடுவாங்க. They will replace the old plant parts by forming new leaf, new stem like that. Okay வா? So இந்த மாதிரியான plants வந்து they are living for a longer duration of time and we will call them as perennial plants. So இதில் எக்ஸாம்க்கு எது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா there is an exception லைக் பேம்பூ அண்ட் பேம்பூவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா 50 to 100 years வரைக்கும் இருப்பாங்க ஜென்ரலாக. ஆனால் ஒரே ஒரு வாட்டி மட்டும்தான் வந்து ஃப்ளார், தே ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் ஃப்ளார், தே வில் ப்ரொடியூஸ் ஸோ மெனி சீட்ஸ்
many seeds and they are going to die finally. And this one is Strobilanthes, commonly வந்து குறிஞ்சி அப்படி சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு பூ இருக்குது, which will flower only அதாவது 12 இயர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி மட்டும் ஃப்ளவர் பண்ணும், அதுக்கப்புறமா they are going to die. இப்போ இவங்க என்னென்னா ஆனிமல்ஸ் பைனியல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் இருக்கிறாங்க. பட் பெரினியல்ஸ் லைக் பேம்பூ அண்ட் ஸ்ட்ரோபிலாந்தஸ் அவங்க லைஃப் ஸ்பேன் வந்து அதிகம், ஆனாலுமே அவங்க ஒரு வாட்டி தான் வந்து ஃப்ளவர் அண்ட் ஃப்ரூட் ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க. தட் இஸ் வை பேம்பூ அண்ட் ஸ்ட்ரோபிலாந்தஸ் ஆர் பெரினியல் பட் தே ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மோனோகார்பிக் பிளான்ட். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஸ்லைட் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பேம்பூ அண்ட் ஸ்ட்ரோபிலாந்தஸ் ஆர் பெரினியல் but they comes under the example of monocarpic plant. Okay, now coming to the stamen. So androecium oda ஒரே ஒரு யூனிட் தான் என்ன, stamen. Now stamen la வந்து you have two places, அதாவது stamen la வந்து you are going to have two parts. ஒன்று வந்து anther, another one is இது filament or we will also call this stalk. இந்த anther தான் வந்து main part of the stamen. ஏன்னா இவங்க கிட்ட தான் அந்த மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் இருக்கும். நவ் இந்த லாங் ஸ்லெண்டர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல, இதை வந்து நம்ம ஃபிலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து எங்கே அட்டாச் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னா, this point has been asked in the exam. So filament is a stalk, it is long and slender. அதுக்கப்புறமா terminal positionல வந்து you have anther. So இது தான் main part of the stamen. Now இந்த filament இருக்குல்ல, so இந்த portion வந்து இந்த end portion we will call it as proximal. அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது என்ன சொல்லலாம், distal. So அதுதான் இந்த proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of a flower. So இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, important for the exam. அப்புறமா the number and the length of the stamens are variable in flowers of the different species. Morphology la examples கொடுத்திருப்பாங்க. For example ஒண்ணே ஒன்று மட்டும் இங்கே எழுதுறேன், salvia. Now in case of angiosperm, how is the anther? In case of angiosperm, the anther is bilobed and each lobe is going to have 2 theca. That is why we will call it as dithecus. So இதில் வந்து நீங்கள் வந்து 3 வேர்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்று வந்து பைலோப்ட், அடுத்து வந்து டைத்தீக்கஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து டெட்ராஸ்பொராஞ்சியேட். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்தர். இங்கே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும், இப்படி இருக்குது ஆன்தர். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு ஃபிலமெண்ட் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு லோப், இது வந்து செகண்ட் லோப். ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸில் 2 லோப் இருக்கும், அதனால பைலோப். அப்புறமா டைத்தீக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே. ஸோ ஒரு லோப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து 2 தீக்கா இருக்கும், 2வது லோபில் 2 தீக்கா இருக்கும். ஸோ அதான் 1 லோபில் வந்து 2 தீக்கா இருக்குது. அப்போ 2 லோப்ஸில் உங்களுக்கு 4 தீக்கா இருக்குமா? அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், அதை டெட்ராஸ்பொராஞ்சியேட் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகேவா? ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்கலாம். தீக்கா இஸ் நத்திங் பட் த மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் தான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும், பிக்சர் பார்த்தா புரிஞ்சிடும். நவ் ஆஃபன் அ லாங்கிடியூடினல் groove runs lengthwise separating the theca. ஸோ அதுதான் we will call it as connective. இந்த கனெக்டிவில் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா vascular tissues இருக்கும், which will include xylem and phloem. Now the anther is a 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in the each lobe. So next slide la idu நம்ம பெட்டரா புரிஞ்சிக்கலாம். Now what is going to happen, the microsporangia is going to develop into the pollen sacs. அதாவது proximal end of the filament வந்து is attached to the thalamus or the petal. Anther in angiosperm is bilobed, dithecus. Each lobe will have 2 theca, so that is why it is also called as tetrasporangiate. So இந்த anther கட் பண்ண
கட் பண்ணதுக்கப்புறமா 3Dயில் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போது இது வந்து ஒரு மெச்சூர் ஆந்தர், அதனால வந்து உங்களுக்கு ஒரு தீக்கா தான் தெரியுது, அதாவது ஒரு லோபில் ஒரு தீக்கா தான் இருக்குது. அண்ட் இது எல்லாமே வந்து போலன் கிரெயின்ஸ் மெச்சூர் ஆனதுனால ரிலீஸ் ஆகுது ஃப்ரம் த போலன் சாக்ஸ். ஸோ அதுதான் போலன் சாக் இஸ் நத்திங் பட் இனிஷியலாக உங்களுக்கு ஆந்தரில் வந்து யூ வில் ஹேவ் மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம். இந்த மாதிரி ஹோமோஜீனஸ் செல் இனிஷியலாக ஆந்தரில் இருக்கும். இவங்க எல்லாருமே டிப்ளாய்டு இன் நேச்சராக, தே வில் அண்டர்கோ ரிடக்ஷன் டிவிஷன் அண்ட் தே வில் ஃபார்ம் மைக்ரோஸ்போர்ஸ். ஸோ இந்த இனிஷியலாக இருக்கிற இந்த மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் pollen grains வந்ததுக்கப்புறமா we will call the microsporangium as pollen sacs little later once the anther is going to get mature. Now coming to the structure of microsporangium. ஸோ அதுதான்ல ஆந்தருக்கு வந்து 2 லோப் இருக்குது, அப்புறமா 4 கார்னர் இருக்குது. இது வந்து லோப் 1, இது வந்து லோப் 2, 1 2 3 4 கார்னர்ஸ் இருக்குது. அப்புறமா வந்து ஒரு லோபில் உங்களுக்கு 2 தீக்கா இருக்கும். ஸோ 2 லோபில் 4 தீக்கா இருக்கும், அதனால டெட்ராஸ்பொரான்ஷியேட். இந்த சென்டரில் இருக்கிற போர்ஷன் தான் வந்து கனெக்டிவ், அங்கே வந்து உங்களுக்கு வாஸ்குலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். Now coming to the parts of the microsporangium. ஸோ இந்த ஒரே ஒரு கார்னரை மட்டும் வந்து இங்கே எலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாமில், ஸோ ஒரு வாட்டி நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் வால் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் இஸ் த எபிடர்மஸ். வி நோ வெரி வெல், ஜென்ரலாகவே வந்து எல்லாரோட அவுட்டர் லேயருமே வந்து எபிடர்மஸ் தான். அப்புறமா ஃபாலோட் பை எபிடர்மஸ் இஸ் ஃபாலோட் பை எண்டோதீஷியம். Now endotheciumக்கு அப்புறமா you have middle layers, plural இருக்குது. அப்போ வந்து it is more than one. இவங்க வந்து சிங்கிள் லேயர், எபிடர்மஸும் எண்டோதீஷியமும் வந்து சிங்கிள் லேயர், பட் மிடில் லேயர்ஸ் மட்டும் வந்து மோர் தென் ஒன். இங்கே வந்து 2 இருக்குது. Now இந்த மிடில் லேயர் அதுக்கு அப்புறமா you have tapetum. மிடில் லேயர் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா தேர்ட் வந்து this one. This is tapetum. This is again important for the exam. Why? Because this is going to provide, why? Because idhula question kepanga, aprom this is going to provide nutrition to the developing pollen grains. Okay va? Now microspores mother cell பார்க்கலாம். ஸோ அதுதான் a typical microsporangium appears near circular in the outline. ஸோ பார்த்தாலே தெரியுதுல, இதுதான் வந்து microsporangium, circular in outline. ஓகேவா? It is generally surrounded by 4 walls, namely the epidermis, endothecium, middle layer and the tapetum. இதில் இந்த அவுட்டர் 3 வால்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அதாவது எபிடர்மிஸ், எண்டோதீஷியம், மிடில் லேயர், இவங்களோட மேஜர் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ப்ரொடெக்ஷன் as well as they will help in the dehiscence of the anther to release the pollen. பட் இந்த இன்னர் வால் லேயர் வந்து டபீட்டம் இருக்குல்ல, இவங்களோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன, நரிஷ்மெண்ட் டு த டெவலப்பிங் போலன் கிரெயின். அப்போ டபீட்டம் எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த சென்டரில் இருக்கிறது என்ன, மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம். மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் சரௌண்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சர்க்கிள் தெரியுதுல்ல, இதோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, இதோ திஸ் இஸ் டபீட்டம். மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் சரௌண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கிற இந்த போர்ஷன் தான் வந்து, இந்த போர்ஷன் தான் வந்து டபீட்டம். சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு சென்டரில் வந்து மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியம் இருக்குது. ஓகேவா? நவ் த செல் ஆஃப் த டபீட்டம் பொசஸ் டென்ஸ் சைட்டோபிளாசம். ஏன்னா அவங்க வந்து நியூட்ரிட்டிவ்ல, அதனால் அவங்களுக்கு சைட்டோபிளாசம் எப்பவுமே டென்ஸாக இருக்கும். அண்ட் generally have more than one nucleus. So this point is also important. என்னன்னா tapetum ஓட ploidy வந்து diploid தான். But what happens due to endomitosis, here instead of one nucleus they will be multinucleated. அதுதான் more than one அப்படின்னா they are multinucleatedல, அப்போ ploidy will increase, அப்போ polyploid, tapetum will become polyploid in nature. மோர் தென் ஒன் நியூக்ளியஸ். இப்போ இதுதான் ஒரு செல் அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு செல்லில் ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கணும், பட் இங்கே வந்து மோர் தென் ஒன் நியூக்ளியஸ் இருக்கும். நவ் when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous
homogeneous அப்படின்னா ஒரே மாதிரி cells, same cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. So 1, 2, 3, 4 microsporangium இருக்குது. இந்த மைக்ரோஸ்போராஞ்சியமுக்கு உள்ள உங்களுக்கு வந்து செல்ஸ் இருக்கும். அது வந்து ஹோமோஜீனஸ் இன் நேச்சர். அதை தான் வந்து ஸ்போரோஜீனஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. சிம்பிள். இங்கே வந்து யூ ஹாவ் அ மைக்ரோஸ்போராஞ்சியமா, இங்கே வந்து உள்ளே வந்து உங்களுக்கு செல்ஸ் இருக்குது. We know very well group of cells will form what? Group of cells are going to form the tissue. இங்கே வந்து அவங்க எல்லாருமே பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து homogeneous cells. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரே மாதிரி இருக்கிற homogeneous cells உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they are going to form sporogenous tissue. நான் இது தானே சென்டர் பொசிஷனில் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு ஆஃப் இதுதான் வந்து மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம். ஓகே, ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். இது மூணுமே வந்து protective in nature, இவங்க வந்து nutritive in nature. Okay, now next வந்து microsporogenesis. so genesis அப்படினாலே remember formation. microsporogenesis அப்படினா formation of microspores. as the anther develop, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மைக்ரோஸ்போர் டெட்ரட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து 4 மைக்ரோஸ்போர்ஸ் இருக்குது. இனிஷியலாக வந்து அவங்க அட்டாச் ஆகியிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறமா அவங்க டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம். இன்சைட் மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம் யூ ஹாவ் ஸ்போரோஜீனஸ் டிஷ்யூ. இந்த ஸ்போரோஜீனஸ் டிஷ்யூ அப்படின்றது அவங்க டிப்ளாய்டு இன் நேச்சர். they will undergo reduction division and they are going to form 4 microspores. இனிஷியலாக வந்து அவங்க பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி இருப்பாங்க, மைக்ரோஸ்போர் டெட்ரடாக இருப்பாங்க. ஃபாலோட் பை இண்டிவிஜுவலாக அவங்க போலன் கிரெயின்ஸாக லிட்டில் லேட்டர் மாறுவாங்க. இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இங்கே இவ்வளோ செல்ஸ் இருக்குல்ல, எல்லா செல்லுமே தான் ஈச் செல் ஆஃப் த ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூ இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் கிவிங் ரைஸ் டு மைக்ரோஸ்போர் டெட்ரட். அதாவது இந்த செல் ஒரு 4 போலன் கிரெயின் கொடுக்கும், இந்த செல் ஒரு 4 போலன் கிரெயின் கொடுக்கும், லைக் தட் இட் கீப்ஸ் கோயிங் ஆன். அப்போ எல்லாருமே வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், அப்படின்னா மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதுதான் அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் ஃப்ரம் அ pollen mother cell is through the meiosis is called as microsporogenesis. So each one is capable of producing 4 pollen grains. So all the sporogenous tissues are microspore mother cell. அதை வந்து நம்ம pollen mother cell அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். This will undergo meiosis or the reduction division and they will form microspores, that is called as microsporogenesis. The microspores as they are formed, they are arranged in a cluster. இந்த மாதிரி இருப்பாங்க 4 cells. அதுதான் வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்போர் டெட்ரட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். as the anther mature and dehydrate, வாட்டர் அதுலேருந்து லாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா the microspores disassociate from each other and ஒவ்வொருத்தவங்களுமே போலன் கிரெயினாக வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகேவா? ஸோ from this what we can understand, inside each microsporangium several thousands, actually அதுக்கு மேலேயே இருக்கும், several thousands of microspores. அதை வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்போர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க வந்து மைக்ரோஸ்போர்ஸ் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்கள போலன் கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஆர் ஃபார்ம்டு தட் ஆர் ரிலீஸ்ட் வித் த டெஹிசன்ஸ் ஆஃப் ஆந்தர். ஸோ அதுதான். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, நம்ம இனிஷியலாக பார்த்தோம்ல ஒரு ஆந்தரில் உங்களுக்கு வந்து இனிஷியலாக 1, 2, 3, 4 4 தீக்காக இருக்கும். லோப் 1, லோப் 2, இங்கே ஒரு தீக்கா, இங்கே ஒரு தீக்கா. ஸோ அதை 4 இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர் மெச்சூரிட்டி வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், இந்த ஒரு லோபில் 2 தீக்கா இருக்குல்ல, அவங்க எல்லாருமே தே வில் ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் ஒரே ஒரு தீக்கா தான் அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு மெச்சூர் ஆந்தரில் உங்களுக்கு வந்து டெட்ராஸ்பொராஞ்சியேட் கண்டிஷன் இருக்காது, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இங்கே இருக்கிற எல்லா செல்ஸுமே வந்து அண்டர்கான் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் ஃபார்மிங் போலன் கிரெயின்ஸ். ஸோ ஆந்தர் வந்து உங்களுக்கு பிரேக் ஓப்பன் ஆகி அதுலேருந்து போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ எதுக்காக இவ்வளோ போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாலினேஷனில் பார்க்கலாம். பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் சம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இன் நேச்சர் வை திஸ் மச் போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் நீடட் டு ஃபர்டிலைஸ் ஒன்லி 1 egg. ஸோ அது பாலினேஷனில் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே,
Now this question, what is the ploidy of the cell of tetrad? So this is formed after meiosis la, appo ivanga vandu haploid, ivanga vandu haploid, ivanga haploid. Okay, now coming to the pollen grains. So pollen ungalku dhaan theriyumla, pollen grains vandu they will start to develop and the microspores will start to develop and it will form pollen grains. So idellame vandu electron microscope la edutha picture of the pollen grains, and the pollen grain vandu it will be called as male gametophyte. Why? First of all, gametophyte அப்படின்றது haploid generation. So இவங்க வந்து they will produce 2 male gamete sperms. ஓகேவா? now இவங்களோட ஷேப் என்ன அப்படின்னா, ஜென்ரலாக pollen grain are spherical in nature and it measures up to 25 to 50 micrometers. ஸோ நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் பார்க்க முடியும். and it is going to have 2 walls. என்னென்ன? it will have outer wall and it will have inner wall. Outer wall we will call it as exine and the inner wall is called as intine. இப்போ இந்த outer wall is hard in nature, inner wall actually வந்து அவங்க soft. In the outer wall is made up of sporopollenin. Again this is important for the exam, இல்லைன்னு question கேட்பாங்க. now இவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, இவங்களோட நேச்சர் என்னன்னா, it is one of the most resistant organic material. அவங்க they are able to withstand very high temperature and acid alkali எல்லாத்துலேயுமே வந்து அவங்களால சர்வை பண்ண முடியும். அதாவது அப்புறமா வந்து no enzyme that degrades the sporopollenin is so far known. அப்போ சிம்பிள் என்னென்னா, இவங்க வந்து ஆர்கானிக்கில், அப்போது ஜென்ரலாக ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னா they will undergo biodegradable. இல்லை after some time they are biodegradable. Since they are able to withstand high temperature, strong acid, alkali, அப்புறம் எந்த என்சைமாலையும் அவங்கள டிகிரேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா, ஸ்போரோபோலினோட நேச்சர் என்ன? they are non-biodegradable. they are non-biodegradable. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, போலனை வந்து ஃபாசிலாக நம்மளால் ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியும் only because of the help of sporopollenin. ஸோ இவங்களோட இந்த அவுட்டர் தான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேரியஸ் பேட்டர்ன்ஸில் இருக்கும். இப்போது இதுதான் the exine has prominent aperture called as germ pore where the sporopollenin is absent. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். இப்போது இதுதான் வந்து ஒரு மைக்ரோஸ்போர், haploid in nature. இப்போது இவங்களுக்கு 2 வால் இருக்குது. ஒன்று வந்து exine, another one is intine. இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, ஸ்பைக்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, இது வந்து exine. பிங்க் கலரில் இருக்கிறது intine. இப்போது இந்த ஒரு ஸ்மால் போர்ஷனில் வந்து ஸ்போரோபோலினின் வந்து இஸ் ஆப்சன்ட். அப்படி ஆப்சண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா அங்கே ஆப்சண்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் வந்து உங்களுக்கு போலன் டியூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்போரோபோலினின் போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் வெல் ப்ரிசர்வ்ட் அஸ் ஃபாசில். அதான். Now coming to the second point, inner wall is called as intine. அவங்க வந்து சாஃப்டாக இருப்பாங்க. இப்போது இந்த எக்ஸைன் வந்து they are not continuously, ஏன்னா அங்கங்கே வந்து உங்களுக்கு ஸ்போரோபோலினின் வந்து ஆப்சண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ they are not continuous. பட் intine வந்து அப்படி கிடையாது. intine வந்து அவங்க continuous layer and it is made up of plantல so cellulose and pectin. Now the cytoplasm of pollen grain is surrounded by the plasma membrane. ஜென்ரலாக வந்து லிவிங் செல் அப்படின்னா you know very well, செல் சாப்டர்லேயே படிச்சிட்டிங்க. செல் அப்புறமா followed by plasma membrane, அப்புறமா cytoplasm, protoplasm, nucleus, everything will be there. Okay, in this slide sporopollenin is important for your exam. Now coming to the development of the pollen grain. Now when the pollen grain is mature, it is going to have 2 cells. What are those cells? Vegetative cell and the generative cell. Now இங்கே இருக்குல்ல, ஸோ இது வந்து மைக்ரோஸ்போர், இல்லைன்னா வந்து நம்ம இதை வந்து போலன் கிரெயின் அப்படின்னு சொல்லலாம். இவங்க எல்லாருமே வந்து ஹாப்ளாய்ட். சரியா? இனிஷியலாக வந்து யூ ஹாவ் சைட்டோபிளாசம் இருக்குது, பிளான்ட் செல் அப்படின்றதுனால லார்ஜ் வேக்யூல் இருக்குது, அப்புறம் நியூக்ளியஸ் இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ளாய்டி வந்து N இங்கே. அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த ஒரு செல் வந்து வில் பிகம் 2 செல்.
இது வந்து 2 செல் ஸ்டேஜ். இதில் ஒரு செல்லை வந்து நம்ம வெஜிடேட்டிவ் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், செகண்ட் செல்லை வந்து நம்ம ஜென்ரேட்டிவ் செல்லுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி லார்ஜாக இருக்குல்ல, ஸோ இது வந்து வெஜிடேட்டிவ் செல், ஸ்மாலாக இருக்கிறது வந்து ஜென்ரேட்டிவ் செல். ஸோ வெஜிடேட்டிவ் செல் இஸ் பிக்கர் அண்ட் ஹேஸ் abundant ரிசர்வ் ஃபுட். அண்ட் இவங்களோட நியூக்ளியஸ் வந்து இதோ இங்கே பார்த்தா தெரியும், இவங்களோட நியூக்ளியஸ் வந்து இர்ரெகுலராக இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஜென்ரேட்டிவ் செல் வந்து என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் ஸ்மால், yes it is small and it floats the cytoplasm of the vegetative cell. இவங்களோட shape of the nucleus, it is spindle in shape with dense cytoplasm and a nucleus. so இது வந்து ஒன்றும் இல்லை, இப்போது இனிஷியலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து 2 செல் ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல, அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்னா இந்த செல் வால் வந்து ரிமூவ் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த ஜென்ரேட்டிவ் செல் வந்து வெஜிடேட்டிவ் செல்குள்ளே அப்படியே ஃப்ளோட் ஆவாங்க. இது வந்து வெஜிடேட்டிவ் செல், இந்த ஸ்மால் வந்து ஜென்ரேட்டிவ் செல். ஸோ இவங்களோட நியூக்ளியஸ் வந்து ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் இருக்கும், ஸ்மால், அண்ட் இட் ஃப்ளோட்ஸ் இன் த சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் த வெஜிடேட்டிவ் செல் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் டென்ஸ் சைட்டோபிளாசம். ஓகேவா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், நம்ம பார்த்தோம்ல இனிஷியலாக ஒரு 2 செல் ஸ்டேஜ். ஸோ இதுதான் 2 செல் ஸ்டேஜ். Now in over 60% of the angiosperms, pollen grains are shed in 2 cell stage. அதாவது ஆந்தர்ல இருந்து pollen grains வந்து 2 cell stageல வந்து ஷெட் ஆகுறாங்க. பட் ரிமைனிங் அப்போ 40%ல வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த ஜென்ரேட்டிவ் செல் டிவைட்ஸ் மைட்டோட்டிக்கலி டு கிவ் ரைஸ் டு 2 male gametes before pollen grains are shed. இது வந்து 3 cell stage. ஸோ ஈஸி தான். ஸோ 60% ஆஃப் ஏஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸில் இப்படி தான் இருக்க போகுது, அதாவது 2 செல். நான் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், இந்த இன்டைன் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு ஜெர்ம் போர் வழியாக, அதாவது ஜெர்ம் போர் இஸ் நத்திங் பட் வேர் அங்கே ஸ்போரோபோலினின் ஆப்சென்ட். ஸோ இது வெளியில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸைன் இருக்குது, வெளியில் வந்து எக்ஸைன் இருக்கா. ஸோ ஜெர்ம் போர் வழியாக இந்த இன்டைன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இன்டைன் வில் ஃபார்ம் அ போலன் டியூப். the intine is going to form a pollen tube. அதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த வெஜிடேட்டிவ் செல்லில் இருக்கிற நியூக்ளியஸ் வந்து உங்களுக்கு டியூப் நியூக்ளியஸாக மாறிடும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா இந்த ஜென்ரேட்டிவ் செல்லில் இருக்கிற ஸ்பிண்டில் ஷேப் நியூக்ளியஸ் வந்து என்னவா மாறும் அப்படின்னா, 2 நான் மொட்டைல் ஸ்பெர்ம்ஸாக மாறிடும். 2 நான் மொட்டைல் ஸ்பெர்ம்ஸ், தே ஆர் த மேல் கேமெட். அப்போது டியூப் நியூக்ளியஸ் வந்து இங்கே இருப்பாங்க, 2 நான் மொட்டைல் மேல் கேமெட்ஸ் இங்கே இருப்பாங்க. ஸோ இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 3 செல்ட் ஸ்டேஜ். 40%ல இப்படி இருக்கும், 60%ல வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். ரிமெம்பர், வெஜிடேட்டிவ் செல் வில் ஃபார்ம் த டியூப் நியூக்ளியஸ், ஜென்ரேட்டிவ் செல் வில் ஃபார்ம் த 2 நான் மொட்டைல் ஸ்பெர்ம்ஸ். அப்போது இங்கே வேறு எப்படியெல்லாம் கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்னா, ஹவு மெனி மைட்டாசிஸ் as well as meiosis is required for the formation of a pollen grain, இல்லைன்னா for the formation of 2 male gamete அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஸோ ஆஃப்டர் மியாசிஸ், அதாவது ஒரு மியாசிஸ்க்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு போலன் கிரெயின் கிடச்சிருச்சு. ஒரு மியாசிஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு போலன் கிரெயின் கிடச்சிதா, அது வந்து என்ன, என் ஹாப்ளாய்ட் இன் நேச்சர். இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா 2 மைட்டாசிஸ் நடக்கும். ஓகேவா? சிம்பிள், ஒரு மியாசிஸ் 2 மைட்டாசிஸ். இது நோட் பண்ணிக்கோங்க, எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு மியாசிஸ் அப்புறமா 2 மைட்டாசிஸ். எதுக்கு? ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் 2 மேல் கேமெட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மியாசிஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா யூ ஹேவ் மைக்ரோஸ்போர் ஆர் த போலன் கிரெயின். ஃபஸ்ட்டு மைட்டாசிஸ் வந்து உங்களுக்கு 2 செல் ஃபார்ம் பண்ணோம், இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மைட்டாசிஸ். ஸோ செல் நம்பர் 1, செல் நம்பர் 2 முடிஞ்சிடுச்சா. இப்போது 60%ல் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும், மிச்சம் 60% இப்படி தான் இருக்குமா, மிச்சம் 40%ல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த செகண்ட் மைட்டாசிஸும் உங்களுக்கு நடந்துடும். அதாவது ஜென்ரேட்டிவ் செல் இருக்குல்ல, ஸோ ஜென்ரேட்டிவ் செல் வில் அண்டர்கோ
second mitosis and it will form 2 cells. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் அப்போ டோட்டலாக வெஜிடேட்டிவ் செல் வந்து ஒரு செல்லு, அப்புறம் ஜென்ரேட்டிவ் செல்லுன்றது ஒரு 2 செல்லு, அதாவது 2 மேல் கேமெட். ஸோ 1 meiosis and 2 mitosis. Okay, now coming to the pollen allergy. Now pollens are actually allergic for few people, எல்லாருக்குமே இல்லை. pollen grain might cause அவங்களுக்கெல்லாம் severe allergy cause பண்ணும், as well as bronchial afflictions and some people, அதான் சில பேருக்கு ரொம்ப நாளாக இருக்கும்ல சில ப்ராப்ளம்ஸ், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப நாளாக இருக்கும். லைக் people யாருக்கு வந்து ஆஸ்மா bronchitis இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே வந்து they should be very careful with the pollen grains. ஓகேவா? அவ்வளோதான். Now coming to the example, Parthenium, which is also called as carrot grass, they came into India. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு exotic species, they came into India as a contaminant with imported wheat. ஸோ நம்ம வீட்டை வந்து ஃபாரினில் இம்போர்ட் பண்ணும் போது இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த சீட்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த பார்த்தீனியம்ன்றது ஒரு எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷிஸ். இவங்களோட போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து இட் இஸ் காசிங் அலர்ஜி டு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள். அண்ட் இந்த பார்த்தீனியம் அப்படின்றது தே பிகம் யுபிக்விட்டஸ். இந்தியா ஃபுல்லாகவே அவங்களால ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தே ஆர் ஏபிள் டு ஸ்ப்ரெட் பிகாஸ் தே ஆர் எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷிஸ். So remember Parthenium for the example that cause pollen allergy. Okay, now coming to the uses of pollen. Pollen grain actually வந்து it is very nutritive in nature. So அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. Pollen grains are rich in nutrition. So western countriesல வந்து people இதை வந்து எப்படி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா supplements-ஆ, either in the form of tablets or in the form of syrups. டேப்லெட்ஸ் இல்லை சிரப் ஃபார்மில் வந்து அவங்க சாப்பிட்றாங்க. அண்ட் இந்த போலன் கிரெயின்ஸை வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல, லைக் அத்லெட்ஸ், அவங்களும் ரேஸ் ஹார்சஸ்க்கும் இதை வந்து அவங்க கன்சியூம் பண்ணும் போது, சப்ளிமெண்ட்டாக கன்சியூம் பண்ணும் போது அவங்களோட எஃபிஷியன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ சிம்பிள் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ தட் தே ஆர் ஏபிள் டு ரன் ஃபாஸ்ட். தட்ஸ் ஆல். Now this one is important for the exam. ஒன்ஸ் இப்போ ஆந்தர்லேருந்து போலன் கிரெயின் வந்து 2 செல்லோ 3 செல்லோ ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா தே ஹாவ் டு லேண்ட் ஆன் த ஸ்டிக்மாவில். ஸோ இதுதான் ஸ்டிக்மா. இங்கே வந்து போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து லேண்ட் ஆகணும் பிஃபோர் இட் லூசஸ் த வயபிலிட்டி. வயபிலிட்டி அப்படின்றது அவங்க வந்து லைஃப் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். viability முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா they will become dead in nature. So the period of which pollen grains remain viable is highly variable, and to some extent it is depending on the prevailing temperature as well as moisture or the humidity. So இதில் வந்து இதிலேருந்து எல்லாமே important for the exam. நல்லா படிச்சுக்கோங்க. In some cereals like rice and wheat, pollen grains will lose viability within the 30 minutes. அதுதான் half an hourலே வந்து they lose their viability. So within half an hour வந்து அவங்க பாலினேஷனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு சில ஃபேமிலிஸ் லைக் ரோசேசியே, லெக்யூமினோசியே as well as சொலனேசியே, இதை வந்து ஃபேபேசி அப்படின்னு கூட 11th புக்கில் சொல்லியிருக்காங்கல்ல, நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் வயபிள் ஃபார் மந்த்ஸ். நான் இப்போது இந்த போலன் கிரெயின்ஸை நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஓகேவா? லைக் எப்படி ஸ்பெர்ம்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறாங்களோ ஃபார் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன், ஈவன் போலன் கிரெயின்ஸையுமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம். அண்ட் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எக்ஸாம். லிக்விட் நைட்ரோஜனில் அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தா -196 டிகிரி செல்சியஸில் நம்மளால் போலன் கிரெயின்ஸை ரொம்ப நாளைக்கு வயபிளாகவே ஸ்டோர் பண்ண முடியும். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைஸ் வீட் வந்து 30 மினிட்ஸில் இட் வில் லூஸ் இட்ஸ் வயபிலிட்டியில். ஆனால் லிக்விட் நைட்ரோஜனில் நம்மளால் வந்து செவரல் இயர்ஸ்க்கு வந்து நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். யாருன்னா போலன் கிரெயின்ஸை. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா போலன் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம். where you will have pollen grains, like seed bank இருக்குது, அங்கே வந்து seed இருக்கும், collections of seed இருக்கும். pollen bankல வந்து collections of pollen grains இருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரியான pollen grains நம்ம எதுக்கு வந்து கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் crop breeding programs. அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு சாப்டர் இருக்குல்ல பிளான்ட் ப்ரீடிங்கில், what they have done, ஒரு நார்மலாக இருக்கிற பிளான்ட்டு they will give some amount of production. பிளான்ட் ப்ரீடிங்னால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are increasing the yield as well as we are making them resistant to disease resistant plant as well as increasing the yield. இதுதான் வந்து crop breedingோட பிரின்சிபலே. அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோர்டு pollen grains வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. So in this slide, this temperature is important for the exam.
Now coming to the pistil. So you know very well, gynoecium is the female reproductive structure and gynoecium ஓட ஒரே ஒரு சிங்கிள் யூனிட் தான் வந்து pistil. ஸோ பிஸ்டிலில் வந்து உங்களுக்கு 3 பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஸ்டிக்மா, ஸ்டைல், ஓவரி. இப்போ இந்த ஸ்டிக்மான்றது இட் இஸ் கோயிங் டு சர்வ் அஸ் அ லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் த போலன் கிரெயின். அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி லாங்காக ஸ்லெண்டராக இருக்கிறது வந்து ஸ்டைல். அதுக்கப்புறமா இந்த பல்ஜ்டு போர்ஷன் தான் வந்து ஓவரி. ஸோ gynoecium represents the female reproductive part of the flower. Now இப்போது இந்த பிஸ்டிலை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா கார்பல் அப்படின்னு சொல்லலாம். பிஸ்டில் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as கார்பல். ஓகேவா? இப்போது ஒரே ஒரு கார்பல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மோனோகார்பலரி. மோர் தென் ஒன் கார்பல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம மல்டி கார்பலரி அப்படின்னு சொல்லலாம். gynoeciumல வந்து ஒரே ஒரு may consist single pistil may have more than one pistil. இப்போது இந்த மல்டி கார்பலரியில் உங்களுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து சின் கார்பஸ், அனதர் ஒன் இஸ் அப்போ கார்பஸ். சின் அப்படின்னா ஃபியூஸ்டுன்னு அர்த்தம், அப்போ அப்படின்னா ஃப்ரீ. இங்கே வந்து ஃப்ரீ வரும். ஓகே, சின் கார்பஸ் அப்படின்னா மோர் தென் one pistil or carpel and they are fused together. Apocarpus அப்படின்னா the pistil will be free. Now syncarpus க்கு example வந்து papaver as well as hibiscus. Apocarpus க்கு example வந்து rose, lotus and michelia. ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். இது வந்து ஹைபிஸ்கஸ். ஹைபிஸ்கஸில் வந்து உங்களுக்கு மற்ற ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெறும் பிஸ்டில் மட்டும்தான் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க. இது வந்து தலாமஸ், ஓவரி இருக்குது, அப்புறம் லாங் ஸ்டைல் இருக்குது, அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஸ்டிக்மா இருக்குது. அப்புறம் இது இருக்குல்ல, இது வந்து சின் கார்பஸ் ஓவரி. அப்போ வந்து இது வந்து ஃபியூஸ்ட். திஸ் ஒன் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் papaver. அதாவது இவங்க வந்து மல்டி கார்பலரி. ஓகேவா? அண்ட் இது வந்து மிஷீலியா. இதுதான் வந்து கார்பல். இவங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃப்ரீ, அதாவது மல்டி கார்பலரி அப்போகார்பஸ், ஃப்ரீ கார்பல்ஸ். ஸோ நீங்கள் இதை இப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். லோட்டஸோட பெட்டல்ஸும் ரோஸோட பெட்டல்ஸும் வந்து ஃபியூஸ்டாக இல்லை, ஃப்ரீயாக இருக்குல்ல. ஸோ அதனால் அவங்க வந்து அவங்களோட பிஸ்டலும் ஃப்ரீயாக இருக்குது. அது மாதிரி வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார் த எக்ஸாம். பிகாஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். நெக்ஸ்ட் நவ் கம்மிங் டு த ஓவ்யூல். ஸோ இங்கே வேறு என்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா, இன்சைட் த ஓவரி தெர் இஸ் அ கேவிட்டி. ஸோ இதுதான். இப்போது நம்ம இந்த ஒரு ஓவரியை வந்து நம்ம கட் பண்ணால் இந்த மாதிரி இருக்குமா? பிளாசன்டேஷனில் மார்ஃபாலஜி பிளாசன்டேஷனில் படித்தோம்ல. ஸோ இது வந்து ஓவரி. ஸோ இவங்க வந்து ஓவரி. இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, இதுதான் லாக்யூல். ஸோ இதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஓவரி, இன்சைட் த ஓவரி தெர் இஸ் அ ஓவேரியன் கேவிட்டி, வி வில் கால் இட் அஸ் லாக்யூல். அண்ட் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஓவ்யூல்ஸ் இருக்கும். Placenta is located inside the ovarian cavity. ஸோ இதுதான் வந்து வால் ஆஃப் ஓவரி அப்படின்னா அது மேலே வந்து உங்களுக்கு பிளாசண்டா இருக்கும். அந்த பிளாசண்டா மேலே உங்களுக்கு வந்து ஓவியூல் இருக்கும். இது வந்து பிளாசண்டா. பிளாசன்டேஷனில் படிச்சிருப்போல எக்ஸியல், மார்ஜினல். ஸோ இது வந்து ஆக்சியல் பிளாசன்டேஷன். வேறு இந்த இடத்துல பிளாசண்டா இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து ஓவியூல்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஸோ ரிமெம்பர் திஸ் டயக்ராம் ஃபார் அப்போகார்பஸ். இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சின் கார்பஸ். மல்டி கார்பலரி சின் கார்பஸ், மல்டி கார்பலரி அப்போகார்பஸ். ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ்லேயே படித்தோம்ல மெகாஸ்பொராஞ்சியம் தான் வந்து டெக்னிக்கலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம், we will call it as ovule. Megasporangium is technically we call it as ovule and இதுதான் வந்து ovule. Now இது வந்து Anatropus. ஏஞ்சியோஸ்பர்மோட ஓவியூல் வந்து கேட்பாங்க. ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸில் நம்ம பார்த்தோம் அது வந்து ஆர்த்தோட்ரோபஸ் 90 degrees. இங்கே வந்து இன்வெர்ட்டடாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம அதனால் இன்வெர்ட்டட் ஓவியூல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அண்ட் இதோட நேம் வந்து Anatropus ovule.
Now raising from the placenta are the megasporangia. So அது megasporangiaவும் ஓவியூலும் ஒன்று தான். We commonly call it as ovule. ஞாபகம் இருக்குல்ல, ஓவரி இருக்குது, அது மேலே உங்களுக்கு பிளாசண்டா இருக்கும், அது மேலே மெகாஸ்பொராஞ்சியம் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து ஓவியூல். நவ் coming to the number of ovules, this is again important for the exam. Number of ovules in an ovary may be 1. அதாவது ஒரே ஒரு கார்பல் இருக்குது, ஆர் பிஸ்டில், ஸ்டிக்மா, ஸ்டைல், ஓவரி இருக்குது. இங்கே வந்து ஒரே ஒரு ஓவியூல் இருக்கும். ஓகேவா? இன் கேஸ் ஆஃப் வீட், பேடி அண்ட் மேங்கோ, யூ நோ இட் வெரி வெல்ல, ஒரே ஒரு சீட் தானே இருக்கும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் பப்பாயா, வாட்டர்மெலன் அண்ட் ஆர்கிட், ஒரு ஓவரியில் நிறைய ஓவியூல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ரிமெம்பர் திஸ் ஒன் ஃபார் த many ovule plant which is having many ovule. Now ovule, what is ovule? It is a small structure attached to the placenta by a mean of stalk called as funicle. So இதுதான் இங்கே வந்து இப்படி இருக்கா, இதுதான் வந்து ஃபியூனிக்கல். அப்படின்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஓவரி இருக்குது, அதாவது வால் ஆஃப் த ஓவரி, அது மேலே வந்து உங்களுக்கு பிளாசண்டா இருக்குது, அது மேலே ஒரு ஸ்டாக் இருக்குது, இதுதான் வந்து அவங்க ஃபியூனிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இது மேலே வந்து உங்களுக்கு ஓவியூல் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ சிம்பிள், ஸ்டாக் ஆஃப் த ஓவியூல் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபியூனிக்கல். அண்ட் ஈச் ஓவியூல், stalk of the ovule is called as, okay, this one is called as funicle. அதுக்கப்புறமா the body of the ovule fuses with the funicle in the region called as hilum. This has been asked in the exam. So இதுதான் வந்து funicle, அதாவது stalk. ஓகேவா? இது வந்து body of the ovule. ஓகேவா? ஓவியூலோட பாடி. இப்போது இந்த ரெண்டு ரீஜன்ஸையும் ஜாயின் பண்ணுற ஒரு காமன் ரீஜன் இருக்குல்ல, இது திஸ் ஒன், திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹைலம். ஸோ இப்படி பார்த்தா ஈஸியாக புரியும். ஓகே, நான் இது வந்து ஸ்டாக் ஆஃப் த ஓவியூல் ஃபியூனிக்கலா, இது வந்து பாடி ஆஃப் த ஓவியூல். ஸோ இந்த ஸ்டாக்கும் இந்த பாடியும் இந்த அட்டாச் ஆகிற இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல, இதுதான் வந்து ஹைலம். ஓகே, திஸ் ஹஸ் பீன் ஆஸ்க்ட் இன் த எக்ஸாம். The hilum represents the junction between ovule and the funicle. Each ovule has two protective envelope called as integument. Simple, அதாவது அவங்க எபிடர்மஸ் மாதிரி outer covering. It has outer integument and the inner integument. Now integuments encircle the nucellus except at the tip where a small opening called as micropyle is organized. So ரெண்டு integument இருக்கு. ஸோ இவங்க வந்து ஓவியூலா, ஸோ ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் இவங்க என்னவாக மாறுவாங்க? சீடாக மாறுவாங்களா? அப்போ இந்த இன்டெகுமெண்ட் என்னவாக மாறுவாங்கன்னா சீட் கோட்டாக மாற போகிறாங்க. ஸோ ரெண்டு இன்டெகுமெண்ட் இருக்குது. அந்த இன்டெகுமெண்ட் உள்ள உங்களுக்கு இதை சொல்கிறாங்க. இந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாக வாட் இஸ் திஸ்? திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் நியூசெல்லஸ். இந்த இன்டெகுமெண்ட்ஸ் வந்து இது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணலையா, ஓவியூவில் ஒரு ஸ்மால் ஓப்பனிங் இருக்குல்ல, இதுதான் வந்து அவங்க வந்து மைக்ரோபைல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போது இந்த ஓப்பனிங் இருக்குது விச் இஸ் சிம்பிள், வேர் த இன்டெகுமெண்ட் இஸ் ஆப்சன்ட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மைக்ரோபைல். ஸோ இந்த மைக்ரோபைலுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற போர்ஷனை வி வில் கால் இட் அஸ் சலாசல் போல். ஓகேவா? நவ் enclosed within the integument is a mass of cell called as nucellus. Remember gymnosperms ovule, அங்கே என்ன படித்தோமோ அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ இதுதான் ஓவியூல்குள்ள ஆஃப்டர் இன்டெகுமெண்ட் உங்களுக்கு வந்து மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது. we will call this as nucellus. இன்டெகுமெண்ட் இருக்குது, அப்புறமா உள்ள மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது, இதை வந்து நம்ம we will call it as nucellus. Now cells of the nucellus have abundant reserve food material. Located in the nucellus is the embryo sac or the female gametophyte. ஸோ அதுதான் இப்போ நியூசெல்லஸ்க்கு உள்ள உங்களுக்கு வந்து எம்ப்ரியோ சாக் இருக்குது. ஸோ நியூசெல்லஸ் வந்து டிப்ளாய்ட்,
ஆனால் எம்ப்ரியோ சாக் வந்து ஹாப்ளாய்டு. அப்போ டிப்ளாய்ட்லேருந்து ஹாப்ளாய்டாக மாறணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் அண்டர்கோ மியோசிஸ் டிவிஷன். ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம லிட்டில் எலாபரேட்டாக நம்ம படிக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா நியூசெல்லஸோட சென்டர் செல்லில் வந்து உங்களுக்கு எம்ப்ரியோ சாக் இருக்குது. அண்ட் ஓவியூல் ஜென்ரலி ஹேஸ் சிங்கிள் எம்ப்ரியோ சாக் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் அ மெகாஸ்போர். அதாவது ஒரே ஒரு மெகாஸ்போரில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ரியோ சாக் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மோனோஸ்போரிக். ஓகே. ஸோ ஃப்ரம் நியூசெல்லஸ் up to development of the female gametophyte we are going to learn now. Formation of megaspores தான் வந்து we will call it as megasporogenesis. Now process of formation of megaspores from the megaspore mother cell இங்கே வந்து MMC அப்படின்னு சொல்லலாம். போலன் மதர் செல்லை நம்ம PMCன்னு சொல்லலாம். இவங்க வந்து MMC. ரிமெம்பர் இவங்க எல்லாருமே வந்து டிப்ளாய்டு இனிஷியலாக. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus. I hope you remember ஓவியூல் இருக்கா, அப்புறமா வந்து நம்மளுக்கு இன்டெக்மெண்ட் இருக்கா, இது ஃபுல்லாக என்ன நியூசெல்லஸ். இப்போது you have to remember here one point. இப்போது மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியமில் எல்லாருமே வந்து மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியமில் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், போலன் மதர் செல்ஸ் இருக்குமா. ஈச் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ஃபார்மிங் 4 மைக்ரோஸ்போர்ஸ். ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது. நிறைய நியூசெல்லஸ் செல்ஸ் இருக்குது, எல்லாருமே டிப்ளாய்ட் தான். ஆனால் மைக்ரோபைலார் ரீஜனில் இருக்கிற ஒரே ஒரு செல் மட்டும் they will become megaspore mother cell. மைக்ரோபைல். ஸோ இதுதான் மைக்ரோபைல் அப்படின்னா இந்த ரீஜனில் இருக்கிற ஒரே ஒரு நியூசெல்லஸ் செல்ஸ் மட்டும் they will become megaspore mother cell. அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. It is large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus இருக்கு. ஓகேவா. Now what is the importance of, now the megaspore mother cell undergo meiotic division. What is the importance of megaspore mother cell undergoing meiosis? Simple, they will form haploid, அதுதான் haploid spores after meiosis. இங்கே வந்து we will call this as megaspores. okay. ஒரே ஒரு டிப்ளாய்ட், அதாவது இவங்க வந்து மெகாஸ்போர் மதர் செல், இவங்க வந்து டிப்ளாய்டு இன் நேச்சர். இவங்க வந்து ரிடக்ஷன் டிவிஷனுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து மியாசிஸ் 1, இது வந்து மியாசிஸ் 2. ஸோ மியாசிஸ் 1 மியாசிஸ் 2 ரிடக்ஷன் டிவிஷன். ஸோ மியாசிஸ் 1ல் வந்து உங்களுக்கு 2 செல்ஸ் கிடைக்கும். மியாசிஸ் 2ல் லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு 4 செல்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் megaspore mother cell will undergo reduction division. After second meiosis you will have 4 megaspores. ஸோ இப்படி இருக்கா, டயட்லேருந்து டெட்ரடாக மாறிடுச்சுல. ஸோ அதுதான் இதெல்லாம் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும்னா டுவர்ட்ஸ் த மைக்ரோபைலர் ரீஜன். ஸோ 4 megaspores இருக்குது. Now we will be learning about the female gametophyte. Remember, female gametophyte is also called as embryo sac. Okay. In majority of the flowering plants, 1 megaspore is functional while the other 3 degenerate. So நம்மளுக்கு meiosis 2க்கு அப்புறமா we got 4 megaspores. அதில் 3 are going to degenerate, only 1 is going to be functional. இந்த functional megaspore தான் உங்களுக்கு என்னவா மாறும் அப்படின்னா female gametophyte, or we can simply call it as embryo sac. Okay. Now we are going to learn about the development of embryo sac or the female gametophyte da. So this method of embryo sac formation from the single megaspore என்ன 3 degenerate ஆயிடுச்சு, இதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சுல. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா மோனோஸ்போரிக் டெவலப்மெண்ட். ஓகே. Now what will be the ploidy of the cells of the nucellus? நியூசெல்லஸ் வந்து டிப்ளாய்ட், மெகாஸ்போர் மதர் செல்லும் டிப்ளாய்ட் தான். ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் இவங்களோட நியூக்ளியஸ் என்ன ரிடக்ஷன் டிவிஷனில். ஸோ அவங்க வந்து N. ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் யார் கேமிட்டோஃபைட்டில். ஸோ அதனால் அவங்க வந்து N. அவங்கள தான் நம்ம வந்து எம்ப்ரியோ சாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
Now let us learn about the development of the female gametophyte. Nucleus of the functional megaspores divide mitotically to form two nuclei which move to the opposite pole, forming two nucleated embryo sac. Okay, fine. In the diagrams படிச்சிட்டு இங்க வரலாம். So இதுதான் வந்து development of the embryo sac or the female gametophyte. So this one is இங்கே பார்த்தாலே தெரியுதுல 2 நியூக்ளியஸ் இருக்குது, இங்கே வந்து 4 நியூக்ளியஸ் இருக்குது, இங்கே 4 + 4 8 நியூக்ளியஸ் இருக்கா. இது வந்து ஒரு வெல் டெவலப்டு எம்ப்ரியோ சாக். ஓகே, இது வரைக்கும் கிளியராக இருக்குல்ல. நான் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் இஸ், இங்கே வந்து இப்படி கொஷின் கேட்கலாம், ஹவு மெனி மைட்டோசிஸ் as well as how many meiosis is required for the formation of the embryo sac அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்படின்னா மியோசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் யூ ரெக்வயர் ஒன்லி 1 மியோசிஸ், அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு 4 மெகாஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதில் ஒன்று தான் ஃபங்க்ஷனல், இதுதான் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர். இனிஷியலாக இப்படி இருப்பாங்க, ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும், இவங்களோட ப்ளாய்டி வந்து என். சரியா? அதுக்கப்புறமா தே ஆர் கோயிங் டு அண்டர்கோ 3 மைட்டோசிஸ், அதுதான் 2 to the power 3. So they will form 8 nucleus. This is important for the exam. So you have one functional megaspore. இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, this functional megaspore will undergo இங்கே எழுதுகிறேன் ஃபஸ்ட்டு மைட்டோசிஸ், அப்போ 2 செல், ஓகேவா. செகண்ட் மைட்டோசிஸ் அப்போது உங்களுக்கு 4 செல். தேர்ட் மைட்டோசிஸ்க்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து 8 செல்லாக மாறிடும். இது வந்து தேர்ட் மைட்டோசிஸ். ஓகே, after first, second, third mitosis, finally you have 8 nucleated embryo sac. Now இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இப்போது நீங்கள் பார்த்த எல்லாமே வந்து என்ன, நியூக்ளியர் டிவிஷனா. அப்போ நம்ம மைட்டோசிஸ் செல் டிவிஷனில் படித்தோம்ல, நியூக்ளியர் டிவிஷனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கேரியோகைனசிஸ். ஸோ அதை பற்றி தான் இங்கே பேசுகிறாங்க. ஸோ இனிஷியலி வந்து அவங்க 2 nucleated embryo sac followed by 2 more sequential mitotic nuclear division which later forms 4 nucleated as well as 8 nucleated embryo sac, and it is strictly free nuclear. அதுதான், only karyokinesis is there is no cell wall formation. Now once இந்த 8 nucleated embryo sac form ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து உங்களுக்கு செல் வால் வந்து அங்கே லே டவுன் ஆகுறாங்க. ஸோ செல் வால் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சினர்ஜிட், அதாவது எக் அப்பரேட்டஸ் தனியாகவும் ஆன்டிபோடல்ஸ் தனியாகவும் சென்ட்ரல் செல் தனியாகவும் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதை நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் கிளியராக பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு up to 8 nucleus it is only karyokinesis. After the formation of 8 nucleus there is cell wall formation which is the cytokinesis. Now 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cell, and the remaining 2 nuclei is called as polar nuclei which is situated below the egg apparatus in the large central cell. So easy da. So you finally got 8 nucleus la, and the 8 nucleusல 6க்கு வந்து செல் வால் இருக்குது, 2 பேருக்கு நோ செல் வால். ஸோ அவங்க வந்து யாருன்னா இவங்க தான். இந்த சென்ட்ரல் செல்லுக்கு செல் வால்னு ஒன்று கிடையாது, பட் மற்ற 6 செல்லுக்கு செல் வால் இருக்குது. ஸோ அதை என்னன்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எக்ஸாம். திஸ் ஒன் இஸ் த மெச்சூர் எம்ப்ரியோ சாக் விச் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ், இதில் இந்த ஸ்லைடில் இந்த லைன் தான் இம்பார்ட்டன்ட், 8 nucleus as well as 7 cell. So what is going to happen, the cell towards the micropylar end, இங்கே வந்து you will have the formation of egg apparatus, and chalasa endல வந்து there is formation of antipodals. So antipodals அப்படின்றது இங்கே ஒரு 3 செல் இருக்குது. egg apparatusல வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா, சினர்ஜிட், 2 சினர்ஜிட், அப்புறமா ஒரு எக். ஸோ டோட்டலாக எக் அப்பேரட்டஸில் 3 செல் இருக்குது, 2 சினர்ஜிட், அப்புறமா ஒரு எக். ஸோ 3 + 3 6 செல்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சா. அப்புறமா இந்த சென்டரில் இருக்குல்ல இந்த பெரிய செல், ஸோ இதுதான் வந்து சென்ட்ரல் செல்.
ஸோ டோட்டலாக வந்து 7 செல். மேலே 3 கீழே 3 ப்ளஸ் 1 சென்ட்ரல் செல் 7 செல் முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ ஒரு மெச்சூர் எம்ப்ரியோ சாக், அதாவது அவங்க ஒரு ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட், அவங்கக்கிட்ட வந்து 7 செல்ஸ் இருக்கும். நியூக்ளியஸ் வந்து 8, அதாவது 1 2 3 மேலே ஒரு 3 நியூக்ளியஸ், எல்லாருமே ஹாப்ளாய்டு இன் நேச்சர். அப்புறமா இவங்க போலார் நியூக்ளியஸில் n+n சென்ட்ரல் செல்லில் இருப்பாங்க. திஸ் பாயிண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சென்ட்ரல் செல்லில் யார் இருப்பாங்கன்னா 2 போலார் நியூக்ளியஸ் இருக்கும், அவங்களுக்கு செல் வால் கிடையாது. அப்புறமா சினர்ஜிட்ஸ், அவங்களும் ஹாப்ளாய்ட். அதுக்கப்புறமா எக், இவங்களும் வந்து ஹாப்ளாய்ட். ஸோ 3 2 and 3, ஸோ டோட்டலாக 8. ஓகேவா? 8 என்னென்னா நியூக்ளியஸ். நவ் எக் அப்பேரட்டஸில் 2 சினர்ஜிட் இருக்குல்ல, இந்த எக் அப்பேரட்டஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும். இதுதான் நம்ம வந்து ஃபிலிஃபார்ம் அப்பேரட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் பிளேஸ் எ வெரி மேஜர் ரோல் டியூரிங் த டைம் ஆஃப் போலன் கிரெயின் எம்ப்ரியோ சாக்குள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்கு இவங்க தான் வந்து கைட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் ஆல் வித் திஸ் ஸ்லைட், important for the exam. Okay, now let us solve the question based on the ploidy. Very easy. ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கு நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்காம நீங்களே வந்து ஆன்சர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆப்ஷன் செக் பண்ணுங்கள், ஈஸியாக இருக்கும். த ploidy of tapetum is 2n, endothecium part of anther diploid, microspore mother cell 2n, microspore is haploid, male gametophyte is haploid. ஸோ இதான். நான் என்னென்னா டப்பிட்டம் வந்து இனிஷியலாக வந்து அவங்க டிப்ளாய்டு தான். டியூ டு endomitosis they become polyploid little later. So this is the right answer. Now find out the ploidy of these cells. ஸோ இதை வந்து எப்படி பண்ணலாம்? ஓகே, நியூ செல்லஸ் இருக்குல்ல, நியூ செல்லஸ் வந்து டிப்ளாய்ட். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வராது, இந்த ஆப்ஷனும் வராது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் வந்து ஹாப்ளாய்ட். ஸோ இதுவும் கிடையாது. திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ நியூசெல்லஸ் வந்து டிப்ளாய்ட். போலார் நியூக்ளியஸ் பிஃபோர் ஃபியூஷன் வந்து அவங்க ஹாப்ளாய்ட் தான், தனித்தனியாக தான் இருப்பாங்க, n+n. மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் யூ நோ வெரி வெல், அவங்க வந்து டிப்ளாய்ட். Okay, endosperm of the angiosperm is triploid. We will learn that shortly, but this is the unique feature of the angiosperm. And female gametophyte, avanga vandu haploid. Now, how many meiotic divisions are required for the formation of 500 zygote? If in male, 1 meiotic division result in the formation of 4 male gametes, and in female, 1 meiotic division result in the formation of 1 female gamete. So easy, இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. n+n/4. ஓகேவா? யூ நோ வெரி வெல், ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா we need 2 திங்ஸில், அதாவது ஒரு மேல் கேமெட் ஒரு ஃபீமேல் கேமெட். For the formation of zygote you need 1 male gamete and 1 female gamete. Now we know that in case of female, after reduction division 3 megaspores will degenerate. அப்போ ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் தான் இருக்கும். அப்போ 500 ஜைகோட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? 500 எக் வேணும். ஓகேவா? ஆனால் மேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு மியாசிஸ் நம்மளுக்கு 4 மேல் கேமெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா? அண்ட் ஆல் த மேல் கேமெட்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷனல். இல்லை, 4 பேருமே ஃபங்க்ஷனல். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்மளுக்கு வந்து 500 ஜைகோட் தானே தேவைப்படுது, அதாவது ஒரே ஒரு எக்கும் ஒரே ஒரு ஸ்பெர்மும் தானே தேவைப்படுது. அப்போ மேல் கேமெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 500/4. ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, n/4. ஸோ திஸ் ஒன் 500 + 500/4. ஸோ யூ காட் ஆல்ஃபா. இது புரியுதில்ல இந்த கான்செப்ட்? மேலே பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் த 4 ஆர் ஃபங்க்ஷனல், அதனால் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஜைகோட்டை வந்து நம்ம டிவைடட்/4 பண்ணணும். ஃபீமேலை பொறுத்த வரைக்கும் 4 ப்ரொடியூஸ் ஆனாலுமே 1 தான் வந்து ஃபங்க்ஷனலாக இருக்க போகுது. ஸோ அந்த கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவை அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் இப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்பர் ஆஃப் ஜைகோட் தான் வந்து n. மேல் கவுண்ட் பண்ணும்போது அவங்கள n/4ன்னு சொல்லி நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும்.
choose the correct sequence of development of the female gametophyte. Okay, so இதில் வந்து அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து it will start with nucellus-ல. so nucellus which is diploid in nature, அதிலிருந்து ஒரே ஒரு செல் மட்டும் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் மதர் செல்லை ஆக்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறமா இந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல் will undergo reduction division and it will form மெகாஸ்போர் டெட்ரைட். இந்த டெட்ரைடில் 3 வந்து டீஜெனரேட் ஆகிட்டு ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் தான் இருக்கும். அந்த ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபீமேல் கேமெட்டோஃபைட்டாக மாறும். ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த ஃபீமேல் கேமெட்டோஃபைட் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, now which one of the following pairs of the plant structure has haploid number of chromosome? So nucellus is diploid, antipodals are haploid. chalasa endla irukum. Okay, egg nucleus is haploid. secondary nucleus வந்து நம்ம plant kingdom ல படிச்சோல, secondary nucleus வந்து diploid. okay, சிம்பிள். அவங்க யாருன்னா இங்கே எழுதுகிறேன், போலார் நியூக்ளியே இருக்காங்கல்ல, சென்டர் செல்லில் போலார் நியூக்ளியே இருக்காங்க. போலார் நியூக்ளியன்னும் போது அவங்க வந்து ஹாப்ளாய்ட். ஆனால் அட் த டைம் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த 2 எண்ணும் ஃபியூஸ் ஆகும்ல, ஸோ தே பிகம் டிப்ளாய்ட் இன் நேச்சர். இந்த டிப்ளாய்ட் செல்லை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், செகண்டரி நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோமா? ஸோ அப்போ செகண்டரி நியூக்ளியஸ் டிப்ளாய்ட் தானே, அவங்க ஹாப்ளாய்ட் கேட்டிருக்காங்க, ஸோ இது வராது. அப்புறம் மெகாஸ்போர் மதர் செல் டிப்ளாய்ட், ஆன்டிபோடல் ஹாப்ளாய்ட். ஓகே, இப்போ டெல்டா தான் ரைட் ஆன்சர். எக்ஸெல் வந்து ஹாப்ளாய்ட், ஆன்டிபோடல்ஸ் டிப்ளாய்ட். இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியுதில்ல? போலார் நியூக்ளியர்னா ஹாப்ளாய்ட், செகண்டரி நியூக்ளியஸ் அப்படின்னா அவங்க வந்து டிப்ளாய்ட்.